समूह नानक नाम लेवा साध संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास 1739 ईस्वी नाल संबंधित है, जदों दिल्ली तो लुੱਟ ਦਾ माल लैके ਚੱਲੇ नादर शाह ਨੂੰ सिखां ने लुੱਟਿਆ। नादर शाह इमाम कुली दे घर सन 1688 ईस्वी विच इस दा जन्म होया। उदों इसका परिवार दस्तगढ़ किले विच रहिंदा सी, जो खुरासान दे मुख नगर मसहद तो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी ते है। इसका पिता दस्तगढ़ किले का मुख अधिकारी सी, पर बचपन विच ही पिता का देहांत हो गया ते इसने अनेकां मुसीबतां दा सामना करना पिया। इत्थों तक कि इसनूं भेडां बकरियां दे इज्जड़ चराउणे पए, पर अपनी बहादरी ते दूर अंदेशी करके एक अपने कबीले का सरदार बन गया। सन 1736 ईस्वी विच इसने सफरी खानदान नूं हरा के फारस उत्ते कब्जा किया, फिर काबल अते कंधार नूं अपने अधीन किया। उत्थों अपनी ताकत मजबूत करके सन 1739 ईस्वी नूं इसने हिंदुस्तान वाल रुख किया। वो मारो मार करदा होया लाहौर तक आ गया। इत्थों दे सूबेदार खान बहादुर जकरिया खान ने इसनूं की रोक लेना सी। मामूली झड़प तो बाद अधीनगी प्रवान कर लई। उसनूं मूँह मंगिया तावान देना करके अपनी गवर्नगी बचा लई। नादर कुछ दिन लाहौर टिकिया, लोड़ींदा घाह पट्ठा इकट्ठा करके दिल्ली मारन लई चढ़ पिया। हिंदुस्तान दे खासकर दिल्ली दे बदकिस्मती कि इस वेले मुगल बादशाहां विचों सब तो कमज़ोर, नलायक, अयाश, आलसी अते परले दर्जे दा अफीमी शख्स मुहम्मद शाह रंगीला दिल्ली दे तख्त उत्ते विराजमान सी। खबर पुजी कि नादर शाह ने काबल कंधार मार लिया है ते हुण हिंदुस्तान दिल्ली वल जिहड़ा कूच कर रहा है। इसने दिल्ली दे ताजदार ने जदों खबर मिली इंज वेख्या जिमें खुशखबरी देण वाले वल तक्के, फिर तेज रफ्तार साहो शाही होए हरकारे ने इतला दिती कि नादर शाह ने लाहौर जित लिया है ते दिल्ली नूं कूच की तैयारी समान अते रस पट्ठा इकट्ठा कर रहा है। अफीमी बादशाह की पीनक नहीं टुटी। जद अमीरां मिन्नत समाजित की कि हजूर दा इकबाल बुलंद रवे, कोई चारा करिए, धड़ भी चढ़िया आ रहा है। बुलंद इकबाल वाले हजूर ने फरमाया, की चिंता है, आफत दिल्लियों बहुत दूर है। रंग रलियां जारी रहियां। फिर सुनौनी आई कि नादर सरहंद पास पुज गया है। बादशाह टस तो मस नहीं होया। सामने धनी लोग दिल्लियों खिसकने शुरू हो गए। इसकी खबर बादशाह नूं मिली तां उसने शहर दे 4 चुफेरे चौंकियां बिठा दित्तियां कि किसी नूं शहरों नहीं जाण देना। जो जा चुके हैं फड़ के वापस लिआंदे जाण। अमीरां वजीरां दे बलेलां मचाउण ते जिले इलाही ने नशे की मस्ती विच ही हुक्म दिता कि फौज नूं दिल्लियों बाहर भेजो ते कहो कि इसनूं मार के पिछां मोड़ देवो। जे कुछ मंगे तां दे देवा ते मरदूद पिछां नूं चलदा करो। हाँ, मां बदौलत नूं एवें खामखा परेशान ना किया जावे। ये शाही फरमान जारी करके उच्चे इकबाल वाले हजूर शतरंज की खेड़ विच लीन हो गए। डूमा भंडा नच्चण गाउण वालियां ने मजलस जारी रखी। दारू दे जाम छलकदे रहे, शकीदे डुलदे रहे। सियाणे शहरियां हाल दुहाई मचाई, वास्ते पाए। लख तो वध फौज टाकरे लई बाहर निकली। करनाल लागे जा बैठी। तोपखाना भी साथ सी। एक जोग सिपा सलाह आगू खान ए दौरान खान नाल होण दे बावजूद फौज सहमी पई सी। टक्कर भी नादर शाह नाल, जिसकी दहशत सारे एशिया भर विच फैली हुई सी। इसे शहर पास लड़ाई आरंभ हुई। नादर फौज ने मुगलिया फौज नूं बिल्ले दे चूचा वांग मरोड़ के गुच्छी करके सुट दिता। पहले 2 घंटिया विच 30,000 हिंदुस्तानी सिपाही ईरानियां हत्थों मारे ते इस तो वध घायल हो गए। वेखदियां वेखदियां लख तो वध फौज जो लड़न आई सी तितर वितर हो गई।
ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਉੱਚੇ ਇਕਬਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਸਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲੀ ਹਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਫੀਮੀ ਹਜੂਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਦਰ ਨੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੇ ਭਾਵ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਅਲ ਤੇ ਸੜੀਅਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਤੁੰਦ ਅਤੇ ਖੂਨਖਾਰ ਬਘਿਆੜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ 10-10 ਕੋਹ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਦਾ ਫੂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਲੋਕ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਹ ਅਮੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜੇਵਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਿਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਮ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕਸਾਰ ਰਗੜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਿਜਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋਰੀ ਵਿਆਹੀ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਆਇਆ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਜੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੁਝ ਇਰਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਕਤਲ ਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਤਲਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਰਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਦਰੇਵੇ ਅਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟਿਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਊਠ ਗਧੇ ਖੱਚਰਾਂ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਗੱਡੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਫੜ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਰਾਨੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪ ਪੈਦਲ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਮਣਾ ਮੁਹੀ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਸਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੁੱਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਲੀਨ ਗਲੀਚੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜ ਫਾਨੂਸ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਚਾਤ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਤਬਲਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਬੇਹਰਨ ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੇਕਿਰਕ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਿਆਂ
ਛਾਟਿਆਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਲ, ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁਸਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਦਿਆ ਪੱਦਿਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਨਾਲ ਟੱਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਆਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਕੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪੜੌਲ ਕਠੂਏ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਗਰਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਹੀਰੂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਰਹੰਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਦੁੰਬ ਨੱਪੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇ? ਮਾਝਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸੂਹ ਪਾ ਕੇ ਸੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਦਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਈਰਾਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਨੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਚੈਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਭੌਜੜ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਬਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਪ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਦੋ ਲੁੱਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਧੌਣ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਮਗਰਮੱਛ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਬਾਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਲੜਾਕੂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਪੁੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਨਾਬ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਬਾਵਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਗੈਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜੇ ਜਦ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਰਨ ਲਈ ਚਨਾਬ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾਦਰ ਨੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਪੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਕਾਂ ਛੁਟਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਜਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਿਤਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜਨਾਬ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੌ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸ਼ਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 100 ਕੋਹ ਦੇ ਪੈਦਲ ਪੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹਜੂਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਥ ਹੀ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਪਾਸੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।